मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय। सर्व हरिभक्तोने मारा ओम नमः शिवाय। आज श्रावण महीनानी शरूआत थई गई है। श्रावण महीनानो प्रथम दिवस अने श्रावण महीनानो प्रथम दिवस एटले शिव भक्तों माटे आनंद उत्साहनो दिवस। आजे शिव भक्ति करवाथी अनेक प्रकारना जीवन में लाभ थाय छे। जे कोई पण व्यक्ति शिव भक्त न होय ए पण जो शिव भक्ति नी अंदर जोड़ाय तो जीवन में आवती तमाम प्रकारनी आधि व्याधि अने उपाधि दूर थाय छे। भगवान शिवनु नाम ज कल्याणकारी छे। शिव एटले ज कल्याण अने भगवान शिव आपणा जीवन में कई रीते कल्याण करे एनी कथाओ लई अने आपनी समक्ष आव्यो छुं। आज प्रथम दिवसे आपणे जोईशुं शिवजीनी उपासना कई रीते करवी, भगवान शिवनी उपासनाथी शुं फळ प्राप्त थाय। श्रावण महीनानी अंदर उपासना करवाथी देवाधिदेव महादेव कई रीते प्रसन्न थाय छे। आ बधी कथाओ आपने हूँ जरूर कहीश। श्रावण महीनाना प्रथम दिवसे शिव उपासना करवी होय ए हरिभक्तोए सौ प्रथम अंगने शुद्ध करवू पड़े। एटले के स्नान करी पोताना नित्यक्रम प्रमाणे परवारी स्नान करी अने शुद्ध थई जाओ। शुद्ध थया पछी भगवान शिवनु शिवालय ज्यां पण नजीकमां होय त्यां जाओ अने त्यां जई अने भगवान शिवनी प्रार्थना उपासना ने आराधना करवी। घरे पण पार्थिव शिवलिंग बनावी अने भगवान शिवनी पूजा थई शके छे। स्फटिकना शिवलिंगथी भगवान शिवनी पूजा थई शके छे। तेमज पाराना शिवलिंगथी पण शिवजीनी पूजा थई शके छे। अथवा तो नानुं एवुं शिवालय लई अने घरे पण तमे पोतानी पूजा करी शको छो। घणी मान्यताओ एवी छे के शिवालय एटले के शिवनी मूर्ति के शिवलिंग घरमां रखाय नहीं, परंतु आ मान्यता तद्दन खोटी छे। ज्यारे तमे घरमां शिवने नथी राखता तो समजी लो के तमे कल्याणने नथी राखता। भगवान शिवनुं नाम ज कल्याण छे अने जे कल्याणनी मूर्ति होय ए कल्याणनी मूर्तिनी जो घरमां तमे धारण ना करो, घरमां ना राखो तो पछी घरमां कल्याण कई रीते थवानुं छे। आजे दरेक व्यक्ति होय, गरीबमां गरीब व्यक्ति होय, मध्यम वर्गनो व्यक्ति होय के धन संपत्ति अने वैभवथी संपूर्ण संपुष्ट व्यक्ति होय, पण दरेकने कल्याणनी इच्छा होय छे के मारुं कंईक कल्याण थाय अने भगवान शिव ए ज कल्याण करी शके छे। शिवनी आराधनाथी ज कल्याण थई शके छे। तो आज आपणे भगवान शिवनी आराधना कई रीते करवी ए जोईशुं। देवो होय, दानवो होय के मानव होय, जे कोई पण व्यक्तिए शिवजीनी उपासना करी छे ए तमाम लोको सुखी थया छे। इंद्र जेवा इंद्र होय के पछी वायुदेव होय के अग्निदेव होय ए तमाम भगवान शिवनी उपासना करे छे। दानवोनी अंदर महाबलवान दानव जे कहेवाय एवो महाबलवान रावण होय के पछी जरासंघ होय के अन्य कोई पण एवा असुरो होय ए बधा भगवान शिवनी भक्तिथी भगवान शिवने प्रसन्न कर्या छे अने भगवान शिवनी भक्ति प्रसाद एमने मळी, एमने वरदान मळ्या त्यारे ज एमनामां ए बळ व्याप्त थयुं छे। माटे शिव कोई पण दानव होय, देव होय के मानव होय कोईना प्रत्ये कोई पण प्रकारनो भेद राखता नथी। जे कर्म करी अने भगवान शिवने प्रसन्न करवा मागे छे ए तमाम लोकोने भगवान शिव पोताना आशीर्वाद आपे ज छे अने सारामां सारा फळ एने जीवनमां प्राप्त करावे छे। तमारे जीवनमां जे कोई पण प्रकारनी कामना होय ए तमाम कामनाओने सिद्ध करवा माटे एक ज रस्तो छे अने ए छे शिव भक्तिनो। शिव भक्ति करवाथी अनेक प्रकारना सारा लाभ जीवन में प्राप्त थता होय छे। भगवान श्री राम आ धरा पर आव्या तो एमने पण रामेश्वर शिवलिंगनी स्थापना करी अने भगवान शिवने भज्या छे त्यारे ए पोतानुं कार्य सिद्ध करी शक्या। ए ज प्रमाणे भगवान श्री कृष्ण छे एमने पण भगवान शिवनी उपासना ने आराधना करी छे अने एना द्वारा ए जीवन में सारा फळ प्राप्त करी शक्या। आम देवाधिदेव महादेवनी उपासना तमाम लोकोए करी छे। अत्यारे આપણે अनेक देवी अने देवताओना मंदिरो जोईए छीए, परंतु सतयुग, त्रेतायुग अने द्वापरयुग त्यां सुधीमां मंदिरो जे हता ए मर्यादित हता। मात्र ने मात्र कोईपण गाम होय, कोईपण शहेर होय
કે મોટું રાજ્ય હોય એની અંદર માત્ર શિવાલયની અંદર ભગવાન શિવની જ પૂજા થતી અને શિવની જ આરાધના થતી. શિવ એ દેવોના પણ દેવ છે, એટલા માટે જેમને દેવાધિદેવ મહાદેવ પણ કહેવાય છે. અને મહાદેવની ઉપાસનાથી જીવનમાં અનેક પ્રકારના સારા ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્માજીએ પણ મહાદેવજીની ઉપાસના કરી છે અને એનાથી જ એમને સૃષ્ટિને સર્જન કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી હરિ નારાયણ ભગવાન વિષ્ણુ છે, એમને પણ કમલ દ્વારા ભગવાન શિવની પૂજા કરેલી છે. ભગવાન શિવે એક કમળ ઓછું કરી દીધેલું કમળ પૂજાની અંદર, તો ભગવાન નારાયણ ભગવાન શ્રી હરિને કમલ નયન પણ કહેવાય છે. તો એમને પોતાની એક આંખ કાઢી અને કમળના બદલામાં ભગવાન શિવને અર્પણ કરેલી અને એનાથી ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયેલા એવા દેવાધિદેવ મહાદેવ છે. અને મહાદેવજીની ઉપાસના કરે છે એ ક્યારેય વ્યર્થ જતી નથી. એને જે કોઈ પણ વ્યક્તિને જીવનમાં જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવું હોય, એને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય કે જેને ધન પ્રાપ્ત કરવું હોય, સારું સુખ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવું હોય, ગ્રહ નર્તનના કારણે શનિ મંગળ જેવા દોષોના કારણે જેને લગ્ન ના થતા હોય એવા યુવક અને યુવતીને સારામાં સારું જીવનસાથી પ્રાપ્ત કરવું હોય કે ધન સંપત્તિ વૈભવ પ્રાપ્ત કરવું હોય, કોઈ પણ મનોકામના હોય પણ ભગવાન શિવની ઉપાસના કરો, આરાધના કરો તો એનાથી સર્વ મનોકામના સિદ્ધ થાય છે. એમાં કોઈ સંશય નથી. તો આજે શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ દિવસે આ શિવ કથાઓ લઈને આપની સમક્ષ આવ્યો છું. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈશું કે ભગવાન શિવનું પૂજન કઈ રીતે કરવું. તો ભગવાન શિવના પૂજન માટે સૌ પ્રથમ તો તમે તમારા શરીરથી સ્વસ્થ થઈ જાઓ, પછી તમે મન, બુદ્ધિ અને આત્માને પણ શુદ્ધ કરો. 3 વાર આચમન કરો અને આચમન કરી તમારા મન, બુદ્ધિ અને આત્માને શુદ્ધ કરી અને હાથની અંદર જલ લઈ અને સંકલ્પ કરો કે હે ભગવાન, આજે શ્રાવણ મહિનાનો દિવસ શરૂ થયો છે અને શ્રાવણ મહિનાના દિવસે હું સંકલ્પ કરું છું કે આજથી હું તમારી પૂજાનો આરંભ કરીશ અને તમારી પૂજા એ રીતે કરીશ કે મારા મન, બુદ્ધિ, આત્મામાં આપ જ વસો અને આપની ભક્તિથી મારું કલ્યાણ થઈ જાય એવી રીતે હું આપની આરાધના કરીશ. આવી રીતે મનની અંદર સંકલ્પ કરવાનો. સંકલ્પની અંદર તમે બીલીપત્ર ચડાવવાનો સંકલ્પ કરી શકો, તમે જલ ચડાવવાનો સંકલ્પ કરી શકો, મહાદેવજીને દૂધ અર્પણ કરવાનો પણ સંકલ્પ કરી શકો, તેમજ દૂધની અંદર કાળા તલ અર્પણ કરવાનો પણ સંકલ્પ કરી શકો. અથવા તો તમે એવો પણ સંકલ્પ કરી શકો કે યથા ભક્તિ યથાશક્તિથી હું આપનું પૂજન કરીશ. કોઈ પણ દેવી દેવતાઓના પૂજન કરવા માટે મુહૂર્તની જરૂર પડે છે, પણ શિવની પૂજા માટે કોઈ મુહૂર્તની જરૂર નથી. ભગવાન શિવની પૂજા શિવ પુરાણ પ્રમાણે જે સૂતજીએ સૌનક આદિ ઋષિઓને જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે ભગવાન શિવની પૂજા ગમે ત્યારે થાય. સવારે તમે 6 થી 9ના પ્રહરમાં પણ કરી શકો, 9 થી 12ના પ્રહરમાં પણ કરી શકો, બપોરે 12 થી 3ના પ્રહરમાં પણ કરી શકો અને સાંજે 3 થી 6ના પ્રહરમાં પણ ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકો. રાત્રિના પ્રહરમાં જોવા જઈએ તો 6 થી 9ના પ્રહરમાં પણ ભગવાન શિવની પૂજા થાય. રાત્રે 9 થી 12ના પ્રહરમાં પણ શિવની પૂજા થાય. 12 થી 3ના પ્રહરમાં પણ રાત્રિના સમયમાં ભગવાન શિવની પૂજા થાય. અને બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય એવા 3 થી 6ના પ્રહરમાં પણ ભગવાન શિવની પૂજા થાય. માટે કોઈ પણ પ્રહરની અંદર ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકો. ભગવાન શિવની પૂજાની અંદર સમય કેટલો જોઈએ? તો શિવ પુરાણની અંદર લખ્યું છે કે તમારી યથાશક્તિ અને ભક્તિ હોય એ પ્રમાણેના સમયમાં તમે ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકો. તમારે રાત અને દિવસ ભગવાન શિવની પૂજા કરવી હોય તો રાત અને દિવસ પણ કરી શકો. તમારી પાસે સમયની અનુકૂળતા ના હોય તો 3 કલાક પણ ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકો. સમયની અનુકૂળતા ના હોય તો 1 કલાક પણ ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકો. અને એટલો પણ સમયની અનુકૂળતા તમારી ના હોય તો માત્ર 5 મિનિટ કે 10 મિનિટ પણ તમે ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકો. ભગવાન શિવની પૂજા માટે મંત્રો કયા લેવા? તો ભગવાન શિવની પૂજા માટે જે વિદ્વતા ધરાવતા હોય એવા જ્ઞાનીઓ અનેક પ્રકારના સ્તોત્ર, કવચ અને શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર, રુદ્રી આ બધા દ્વારા ભગવાન શિવનું પૂજન કરી શકે. પરંતુ જેને આ કશું નથી આવડતું એવા વ્યક્તિ
માત્ર ઓમ નમઃ શિવાય આ મંત્ર બોલી અને પણ ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકે. જેને ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર ન આવડે એ માત્ર જલ ચડાવીને પણ ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકે. શિવની પૂજામાં કંઈ પણ વસ્તુ બાધ્ય નથી. કયા ઉપચારથી ભગવાન શિવની પૂજા થાય? તો જો તમારી પાસે શક્તિ હોય તો અલગ અલગ પ્રકારે શેરડીના રસથી અભિષેક કરી શકો, મોસંબીના રસથી અભિષેક કરી શકો, વિવિધ ફળો હોય એના રસથી ભગવાન શિવનો અભિષેક કરી શકો, દૂધથી અભિષેક થઈ શકે, જલથી અભિષેક થઈ શકે. અને કંઈ પણ વસ્તુ તમારી પાસે અભિષેક કરવા માટે ન હોય તો માત્ર ને માત્ર જલથી પણ ભગવાન શિવનો અભિષેક તમે કરી શકો. આમ શિવની પૂજા કોઈ પણ રીતે તમે કરી શકો છો. ભગવાન શિવની પૂજા કોણ કરી શકે? તો ભગવાન શિવની પૂજા 70 વર્ષ કે 100 વર્ષના વૃદ્ધ હોય એ પણ કરી શકે, 40 થી 45 વર્ષના વ્યક્તિઓ પણ કરી શકે, નાનું જે બાળક હોય 5 વર્ષથી લઈને 15 વર્ષ સુધીનો તરુણ અવસ્થાનું બાળક હોય એ પણ ભગવાન શિવની ઉપાસના કરી શકે, યુવાવસ્થાના વ્યક્તિ પણ ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકે અને વૃદ્ધાવસ્થાના પણ વ્યક્તિ શિવની પૂજા કરી શકે. શિવની પૂજા બાળક પણ કરી શકે, કોઈ પણ સ્ત્રી હોય એ પણ ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકે અને પુરુષ પણ ભગવાન શિવની પૂજા કરી શકે. આમ શિવની પૂજા દરેક રીતે માન્ય છે, પણ પૂજાના ક્રમ અલગ અલગ છે. સ્ત્રીઓ માટે ખાસ કરી અને સ્ફટિકનું શિવલિંગ જે છે એ જો સ્થાપી અને શિવનું પૂજન કરે તો એમને ઉત્તમ પ્રકારના ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. રજસ્વલા સ્ત્રીઓને શિવજીનો જે છે શિવાલય હોય, કોઈ પણ શિવાલય હોય એ શિવાલયની અંદર ગર્ભસ્થાનની અંદર જઈ અને પૂજા કરવાનો નિષેધ છે. ખાસ કરી અને ગર્ભસ્થાનની અંદર જઈ અને બ્રાહ્મણો સિવાય કોઈ પૂજાના અધિકારી બનતા નથી, કારણ કે ગર્ભસ્થાનની અંદર પૂજા કરવાના અમુક નિયમો હોય છે અને એ નિયમોનું પાલન ના થઈ શકતું હોય તો ગર્ભસ્થાનની અંદર જઈ અને પૂજા નથી થતી. પરંતુ શિવાલયની અંદર તમે બાહ્ય રીતે તમારા ઘરે નાનું મોટું શિવાલય બનાવીને પણ પૂજા કરી શકો છો. ગર્ભની અંદર જવું હોય અને પૂજા કરવી હોય તો ખાસ કરી અને પિતાંબર ધારણ અવશ્ય કરવું પડે. પિતાંબર ધારણ કરી અને ભગવાન શિવની તમે પૂજા કરી શકો છો, આરાધના કરી શકો છો. આમ ભગવાન શિવની પૂજા દરેક વ્યક્તિ કરી શકે છે, કોઈ એમાં બાદ નથી. દરેકના જે સ્ત્રી હોય પુરુષ હોય એના અમુક નિયમો બનાવેલા છે, એ નિયમોને અનુસરી અને આપ આપનું પૂજન કરી શકો અને ભગવાન શિવને પ્રાપ્ત કરી શકો. સૌ પ્રથમ ભગવાન શિવનું પૂજન કરો એટલે સૌ પ્રથમ આવાહન કરો, ભગવાન શિવને બોલાવો અને આહ્વાન કરો. ભગવાનને કહો કે હે ભગવાન શિવ, અમે તમારું આવાહન કરીએ છીએ, તમને બોલાવીએ છીએ, તમે અહીં આવો અને આ શિવાલયની અંદર બિરાજમાન થાઓ, આ શિવલિંગની અંદર બિરાજમાન થાઓ. એમ ભગવાન શિવને શિવલિંગની અંદર બિરાજમાન કરો. શિવલિંગ જો ઘરે ન હોય તો તમારે શિવજીની મૂર્તિ હોય એ મૂર્તિમાં પણ તમે આહ્વાન કરી અને ભગવાન શિવને બોલાવી શકો છો. અને એ રીતે આહ્વાન કરી ભગવાન જ્યારે શિવને બોલાવો છો તમે, પછી ભગવાન આવેલા છે તો સૌ પ્રથમ એમના પગ ધોવા જોઈએ. માટે એમનો પગ ધોઈ અને પગના ચરણામત લો અને ભગવાનના ચરણ જ્યારે ધોવો છો એ પછી ભગવાનને તમે પીવા માટે જલ આપો. જલ આપ્યા પછી એમને અર્ધ્ય આપો. અર્ધ્ય આપ્યા પછી ભગવાન શિવ જે છે એમને તમે સ્નાન કરાવો. સ્નાન કરાવ્યા પછી એમને અભિષેક કરો. અભિષેકની અંદર કંઈ પણ બીજા મંત્રો ન આવડતા હોય તો માત્ર ઓમ નમઃ શિવાય આ મંત્રથી ભગવાન શિવનો અભિષેક કરો. જે વિદ્વતા ધરાવતા બ્રાહ્મણો છે, ભૂદેવો છે, એ મહિમ્ન સ્તોત્ર દ્વારા પણ ભગવાન શિવનો અભિષેક કરી શકે છે. રુદ્રી દ્વારા પણ ભગવાન શિવનો અભિષેક કરે છે. રુદ્રીની અંદર પણ 2 રુદ્રી છે, એક વેદોક્ત રુદ્રી અને એક પુરાણોક્ત રુદ્રી. તો વેદોક્ત રુદ્રી દ્વારા પણ ભગવાન શિવનો અભિષેક થાય અને પુરાણોક્ત રુદ્રી દ્વારા પણ ભગવાન શિવનો અભિષેક થાય. આ રીતે અભિષેક કર્યા પછી ભગવાન શિવને શુદ્ધ જલથી સ્નાન કરાવો. શુદ્ધ જલથી સ્નાન કરાવ્યા પછી ભગવાન શિવને આપ વસ્ત્ર અર્પણ કરો. વસ્ત્ર અર્પણ કર્યા પછી ભગવાન શિવને યજ્ઞોપવિત અર્પણ કરો. યજ્ઞોપવિત અર્પણ કર્યા પછી ભગવાન શિવને ત્રિપુંડ કરો, એટલે કે ભસ્મથી તિલક કરી આપો અથવા ચંદનથી 3 આંગળી લઈ અને ત્રિપુંડ કરી આપો. અને ત્રિપુંડ કર્યા પછી મધ્ય ભાગની અંદર કુમકુમનું તિલક કરો. આ જ પ્રમાણે ભગવાન શિવને આ ત્રિપુંડ કર્યા પછી
એ ભગવાન શિવને આપ ચંદન અર્પણ કર્યા પછી ચોખા અર્પણ કરી શકો છો. ચોખા ચડાવો, પછી ભગવાન શિવને વિવિધ પ્રકારના પુષ્પ અર્પણ કરો. પુષ્પ અર્પણ કર્યા પછી ભગવાન શિવને અબીલ ચડાવો, ગુલાલ ચડાવો, સિંદૂર ચડાવો અને ચંદન ચડાવો. આ બધી સૌભાગ્ય દ્રવ્ય છે એ ભગવાન શિવને અર્પણ કરો. એના પછી ધૂપ, દીપ અને નૈવેદ્ય અર્પણ કરો. ધૂપ અને દીપ અર્પણ કર્યા પછી નૈવેદ્ય અર્પણ કરી ડાબો હાથ આ રીતે રાખી અને જમણા હાથે 5 વાર ભગવાનને આપણા શરીરમાં રહેલા અમૂલ્ય વાયુ દ્વારા ભગવાન શિવને જમાડો. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ અપાનાય સ્વાહા, ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા, ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા, ઓમ શમાનાય સ્વાહા. આ 5 વાયુ દ્વારા ભગવાનને આપ જમાડો. એના પછી મધ્યમાં 1 ચમચી ભરીને જલ મૂકો. પછી ભગવાનને ફરીથી 5 વાર જમાડો અને એ જમાડ્યા પછી 4 ચમચી ભરી અને ફરીથી જળ મૂકો અને એ પછી ભગવાનને મુખવાસ અર્પણ કરો. અને મુખવાસ અર્પણ કર્યા પછી ભગવાન શિવજી છે એ શિવજીને મુખવાસ પછી એમની પ્રદક્ષિણા કરો અને પ્રદક્ષિણા કરી અને પછી એમની આરતી કરો. આ રીતે ભગવાન શિવની પૂજા કરવામાં આવે તો અનેક પ્રકારે ભગવાન શિવ સારા ફળ પ્રાપ્ત કરાવે છે. યથા ઉચિત દક્ષિણા પણ ભગવાન શિવને અર્પણ કરવી જોઈએ. જે કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય મુદ્રા હોય એ રાષ્ટ્રીય મુદ્રા પ્રમાણે ભગવાન શિવને દક્ષિણા પણ તમે અર્પણ કરો. આ રીતે ભગવાન શિવની પૂજા થઈ શકે છે. ખાસ કરી અને જ્યારે આ પૂજા કરતા હોય ત્યારે રુદ્રાભિષેક કરાવી અને જ્યારે અભિષેક પૂર્ણ થઈ જાય પછી ભગવાન શિવને તમે બિલીપત્ર પણ અર્પણ કરી શકો છો. બિલીપત્રનો મંત્ર છે ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિનેત્રેંચ ત્રિઆયુધ્યમ ત્રિજન્મ પાપ સંહારમ એક બિલ્વમ શિવર્પણમ. આ બિલીપત્ર ભગવાન શિવને તમે અર્પણ કરી શકો છો. આ જ રીતે ભગવાન શિવની પૂજા અને આરાધના થઈ શકે છે. અને 30 દિવસનો તમે ભગવાન શિવની પૂજાનો નિયમ લીધો હોય તો 30 દિવસ માટે 1.25 લાખ મંત્રોનો નિયમ લો અને 1.25 લાખ મંત્રો જે થતા હોય ભાગ્યા 30 કરો. 1,25,000 ભાગ્યા 30 કરવાના અને એમાં જેટલી માળાઓ આવે જે 1,25,000 મંત્રો કરો એટલે તમારે 1225 જેવી માળા થાય. એટલે 1225 માળા જે હોય એને ભાગ્યા તમારે 30 કરી દેવાના. એટલે જે કંઈ પણ માળાઓ આવે એ 1 દિવસની માળા થઈ. એમાં પણ ભાગ્યા તમે 2 કરી દો. એટલે જે માળા આવે એ અડધી માળા સવારે કરો, અડધી માળા સાંજે કરો. આવી રીતે તમે મંત્રને વહેંચી અને ધીમે ધીમે એ મંત્ર તમે 1 મહિના સુધી કરતા જાઓ. એટલે 1.25 લાખ મંત્રો તમારા ક્યાંય પૂર્ણ થઈ જશે એ તમને ખ્યાલ પણ રહેશે નહીં. અને આવી રીતે ભગવાન શિવની તમે પૂજા કરી શકો. પૂજા કર્યા પછી ભગવાન શિવની આરતી પણ કરી શકો. આવી રીતે નિયમ લઈ અને ભગવાન શિવની પૂજા કરવામાં આવે તો તમારા જીવનમાં તમે જે કંઈ પણ વસ્તુ મેળવવા ઈચ્છતા હોય એ ભગવાન ખૂબ દયાળુ અને કૃપાનિધાન છે. ભગવાન શિવ પાસે તમે તમારી જે કંઈ પણ મનોકામના કહેશો એ તમામ મનોકામના ભગવાન શિવ પૂર્ણ કરશે. આમ તો દેવાધિદેવ મહાદેવ એ અંતર્યામી છે, એમને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. એ ભક્તની મનોકામનાઓ પૂર્ણ રીતે જાણી જાય એવા છે. છતાંય તમારી કોઈ પણ મનોકામના હોય તો ભગવાન આગળ તમે રજૂ કરી શકો છો અને તમામ મનોકામના જે છે આપને પૂર્ણ થશે. આ રીતે ભગવાન શિવની ઉપાસના કરવાથી, આરાધના કરવાથી આપને જીવનમાં ખૂબ સારા ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અને પૂર્ણ રીતે શ્રાવણ મહિનો આ રીતે અભિષેક કરવાથી સારામાં સારા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. એક દિવસ ભગવાન શિવને જલનો અભિષેક કરો તો બીજા દિવસે શ્રીફળનું જે પાણી હોય એનો અભિષેક કરો. એક દિવસ માટે તમે મોસંબીના રસનો અભિષેક કરો તો એક દિવસ કેળા જે હોય કેળાનો રસ કાઢી અને એનો પણ તમે અભિષેક કરી શકો છો. એ જ પ્રમાણે ભગવાન શિવને તમે આરોગ્ય સારું રહે એ માટે ભગવાન શિવને સારામાં સારી રીતે અભિષેકો બધા કરી શકો છો. ખાસ કરીને ધન સંપત્તિ વૈભવ જોઈતું હોય તો ભગવાન શિવને તમે શેરડીના રસનો અભિષેક કરો. આમ અલગ અલગ રીતે અભિષેક થઈ શકે છે. કમળ કાકડી હોય એના જે કમળ કાકડી હોય એને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દેવાની અને એનું જે પાણી હોય એ પાણી દ્વારા પણ ભગવાન શિવનો તમે અભિષેક કરો છો તો એનાથી સારામાં સારી ધન લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ રીતે કોઈને સારું જીવનસાથી જોઈતું હોય
તો જીવનસાથી માટે પણ તમે ભગવાન શિવની ઉપાસના કરી શકો છો અને સારો અભિષેક કરી શકો છો. તો એની અંદર સંપૂર્ણ રીતે રોજે રોજ ભગવાન શિવને રાત્રિના સમયે ડાગર પલાળી દેવી અને રાત્રિના સમયે ડાગર જે પલાળેલી હોય એનું જે પાણી હોય એ પાણીનો બીજા દિવસે સવારે તાંબાના કળશની અંદર ગાળી અને એ તાંબાનો કળશ હોય એમાં જે પાણી ભરેલું છે એ પાણીનો અભિષેક તમે ભગવાન શિવના શિવાલય ઉપર જઈ અને એમને અભિષેક કરો. તો આવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે 1 મહિનો અભિષેક કરવાથી તમારા જીવનમાં તમારે જે પ્રમાણેનું સારું જીવનસાથી જોઈતું હશે એ આપને પ્રાપ્ત થશે. આરોગ્ય સારું ના રહેતું હોય અને વારંવાર બીમારી વધારે આવતી હોય એવા વ્યક્તિઓએ ખાસ કરી અને ગુગળનો જે પાણી હોય ગુગળના પાણીનો અભિષેક ભગવાન શિવને કરવો. તેમજ ભગવાન શિવને ગુગળનો ધૂપ કરવો. સવાર અને સાંજે નિત્ય 2 સમયે ગુગળનો ધૂપ કરી અને તમારા ઘરમાં એ ગુગળનો ધૂપ તમે નિયમિત રીતે કરતા રહો તો ઘરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી હોય તો એ ધીમે રહી અને દૂર થાય છે. તો આ પ્રમાણે ભગવાન શિવના અલગ અલગ પ્રકારે અભિષેક કરવાથી અલગ અલગ પ્રકારે ઉપાસના કરવાથી ખૂબ સારા ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ દિવસથી જ આ પ્રમાણે ભગવાન શિવની આપ ઉપાસના કરો, આરાધના કરો અને આવી રીતે ઉપાસના આરાધના કરી અને ભગવાન શિવને પ્રાપ્ત કરો. ઓમ નમઃ શિવાય.